Hello, viewers. So, the time has come. It's a farewell organized by Department of Zoology, Netaji Nagar College for Women. Our students of BSc Zoology Honors final semester are now almost at the end of their 3 years long offline online journey. I, Devoshmita Roy, Faculty of Department of Zoology, presenting an assemblage of performances of our jewels who are ready to spread their wings to fly high. Thank you all the participants who made this idea into a success. I wish this program is written in your memory forever and ever and ever. Thank you. ছিন্ন বীণা বাঁধন তুমতারে ভরে নাও সুর দাও জীবনেরই জয়গা তোল ছিন্ন বীণা বাঁধন তুমতারে ভরে নাও সুর দাও জীবনেরই জয়গান আগামী দিনের আলো দু চোখে মেখে নাও আধার ঘুচিয়ে দাও বলো ছিন্ন বীণা বাঁধন তুমতারে ভরে নাও সুর দাও জীবনেরই জয়গা তোল ছিন্ন বীণা যতই বড় হোক রাত্রি কালো জানবে ততই কাছে ভোরের আলো যতই বড় হোক রাত্রি কালো জানবে ততই কাছে ভোরের আলো যদি একলা পথে কোনো সাথী না মেলে যদি সাড়া নাহি পাও সাড়া দেবে তব প্রাণ তোলো ছিন্ন বীণা বাঁধন তুমতারে ভরে নাও সুর দাও জীবনেরই জয়গা তোলো ছিন্ন বীণা চলাই জীবন থেমে যাওয়াই মরণ ভেবে নাও তুমি কাকে করবে বরণ চলাই জীবন থেমে যাওয়াই মরণ ভেবে নাও তুমি কাকে করবে বরণ কত স্বপ্ন আছে দেখো আখিতে তোমার তাকে সত্যি করো তবে হবে যে মহান আগামী দিনের আলো দু চোখে মেখে নাও আধার ঘুচিয়ে দাও বলো বিমা তোলো ছিন্ন বীণা বাঁধন তুমতারে ভরে নাও সুর দাও জীবনেরই জয়গা তোলো ছিন্ন বীণা তোলো ছিন্ন বীণা তোলো ছিন্ন বীণা Hi, today in the occasion of our farewell, I want to give a speech for my lovely teachers and my beautiful friends. Please overlook my mistakes. The title of my speech is Strangers Became Family. It's not a goodbye, it's just the end of a chapter in your life. We cherish every moment we spend here and it stays in our heart forever. The time we spend together, the laugh, the secrets, the pain we share to each other makes the bond of our friendship stronger than ever. I can't forget the childlike smile in Shantika's face, the way Prerna supported me in my weakest day, the way Ipshita's carefree ticklish smile and Shushmita's funny side made my day bright. The tender and sweet gesture of Shilpa, the calmness in Dola, the chubby cute teddy is our Koena, the shy kid is Tripti, the fighting spirit girl is our Shrevanti, the madness in Ritushri makes me laugh when my day is tough. We have our chatterbox Anamika and the overexcited child Ritu. The combo of Shohini, Ritu and Devoshri's flawless dance always our department proud. The duet of Bani's guitar and Ishita's singing is melody in my ear. Monisha's sweet smile makes my heavy mood light.
Rupa, the queen bee, will always come to make the day bright. Our Romeo Juliet is Priyanka Madhurima, gives us friendship goals every time. The different skills of our girls always makes our department proud and stand out from the rest of the crowd. The department became our family. The teachers are the building blocks like protein in humans. Like mitochondria, Shubhalakshmi ma'am always gives us strength and support to fight every demon. Our Devashmita Roy ma'am is full of excitement and happiness like adrenaline and always cheering us to do something creative. Our beloved Devashmita Tripathi ma'am functions like heart, always pumps and generates sincerity in our minds and works hard for our survival every time. Arun sir as spinal cord who has enriched our soul with his valuable words and support us like backbone. We love this family always and forever. Thank you each and every one to give me such wonderful journey and memories to treasure. Always give me your love and support. Thank you. তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে জাগিবে কাকি তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি জাগিবে কাকি তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি মম দুঃখ বেদনা মম সফল সপন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে। নমস্কার,
অনেক হাসি খেলা ভালো লাগা নিয়ে মজেছিলাম, কিন্তু সব কিছুরই শেষ থাকে। সময় কখন অতিবাহিত হয়ে যায় তা বোঝা যায় না। আর দুঃখ হয় যে আমরা পুরোপুরিভাবে একসঙ্গে সময় কাটাতে পারলাম না এই অতিমারির জন্য। কিন্তু যতটুকু সময় আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি তা চিরস্মৃতি হয়ে থাকবে। তাই আমার খুবই প্রিয় এবং জনপ্রিয় দুই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা আপনাদের কাছে নিবেদন করব। আমাদের সবার প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এবং আমার পছন্দের একটি কবিতা আপনাদের শোনাব। কবিতার নাম হলো সুখ দুঃখ। বসেছে আজ রথতলায় তলার স্নানযাত্রা মেলা, সকাল থেকে বাদল হলো ফুরিয়ে এলো বেলা। আজকের দিনে মেলামেশা, যত খুশি যত নেশা, সবার চেয়ে আনন্দময় ওই মেয়েটির হাসি। এক পয়সায় কিনেছে ও তাল পাতার এক বাঁশি, বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি আনন্দ স্বরে, হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে। ঠাকুর বাড়ি ঠেলাঠেলি লোকের নাহি শেষ, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যায় রে দেশ। আজকের দিনে দুঃখ যত, নাই রে দুঃখ উহার মতো। ওই যে ছেলে কাতর চোখে দোকান পাহে চাহি, একটি রাঙা লাঠি কিনবে একটি পয়সা নাহি। চেয়ে আছে নিমেষ হারা নয়ন অরুণ, হাজার লোকের মিলাটিরে করেছে করুণ। আমার এবার দ্বিতীয় নিবেদন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা কবিতা, যা আমার অতি প্রিয় এবং ওনার আরেক পরিচয় বিদ্রোহ কবি নামে। তিনি তার কবিতার মাধ্যমে ভারতবাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাই তার একটি কথা আমার খুব মনে পড়ছে, যা হলো পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। সত্যি তিনি এই খণ্ড শব্দকে একটি নতুন জীবন দিয়েছেন। এবার আপনাদের তারই একটি কবিতা শোনাবো, যার নাম দেশলাই কাঠি। আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি, এত নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ি না, তবু যেন মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ, বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস। আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি। মনে আছে সেদিন হুলুস্থুলু বেঁধেছিল, ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন, আমাকে অবজ্ঞাভাবে না নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলার কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে, কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিস্যাৎ। আমি একাই ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের কাঠি, এমনই বহু নগর বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে, তবুও অবজ্ঞা করবে আমাকে। মনে নেই এই সেদিন আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে, চমকে উঠেছিল আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ। Who can say where the road goes, where the day flows? Only time.
কিছু কিছু কথা বসে আছে ভিজে, মিছি মিছি ব্যথা হয় নিজে নিজে। ঝরে যাওয়া পাতা জুড়ে বসে ডালে, মেঘে মেঘে কথা শোনে সে আড়ালে। ও আকাশ যখন গাইবে বলে, আকাশ যখন গাইবে বলে বাদলেরই গান, বাতাস তখন বইতে গিয়েও দেখায় অভিমান অভিমান। ও আকাশ যখন ফিরতি পথে মন খারাপের সুর, বাতাস তখন নীরব চিঠি পাঠায় বহুদূর বহুদূর। প্রথমত কিছু কিছু কথা না, অনেক অনেক কথা বাকি আছে, অনেক হাসি মজা গল্প, আর সব থেকে বড় কথা অনেক বেশি পাগলামি করা বাকি আছে, যেটা আমরা ডেলি বেসিসে করতাম কলেজে যখন যেতাম। সেই দিনগুলোকে খুব মিস করছি, কারণ সত্যি কথা বলতে সেই দিনগুলোর কোনো বিকল্প হয় না আমার কাছে। প্রত্যেক দিন মিস করে এসছি আর এখনও করছি একই রকমভাবে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সমস্ত স্যার ম্যামদের আর আমার সমস্ত মিষ্টি সুন্দরী বন্ধুগুলোকেও ভীষণ মিস করছি, কারণ ওদের সাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছি, প্রায় 1.5 বছর। কিন্তু আমার পার্সোনালি কোনো অভিমান আকাশ বা বাতাসের ওপর নেই। সমস্ত অভিমান একটা জিনিসের ওপরেই আছে, সেটা হচ্ছে এই করোনার আগমন, আর দ্বিতীয়ত এই করোনা পরিস্থিতি, যেটা মোটামুটি আমাদের কলেজ লাইফের বাকি 1.5 বছর যেটা আমাদের একসাথে কাটানোর কথা ছিল, প্লাস এই সময়টা অনেক বেশি মজা করারও ছিল, আমাদের এক্সকারশনও ছিল। তো মোটামুটি সেই টাইমগুলো জাস্ট এলো আর একরকম করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। তো মাঝে মাঝে মেনে নিতে পারি না, কিন্তু কি করব, এটাই মানে আমাদের কপালেই এই ছিল। তাই এই দিনগুলো অবশ্যই ফেরত আসবে না, সেটা তো স্বাভাবিক। তবে হাম লোগো কা ভি টাইম আয়েগা, কারণ আমরা নিশ্চয়ই আমাদের একদিন দেখা হবে বা আমরা একদিন দেখা করব হোল ডিপার্টমেন্ট। জানি না সেই শুভ দিনটা কবে আসবে, কিন্তু সেই আশাটাই রাখি। আর সেই পূর্ণ লগ্নের জন্য এখন শুধু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি যে সেই দিনটা কবে আসবে। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही बजा तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं,
সারাদিন রিমঝিম ঝিম কত বৃষ্টি হয়েছে মন জুড়ে, দিশাহারা কোনো পাতা যেন ঝড়ে থমকে গেল উড়ে। চোখের পাতায় এত স্বপ্নে ভিড় হয়নি তো আগে, ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখি যেন জাগে। চঞ্চল আনমনা যে তার ছোঁয়া লাগে। গুনগুন গানে ফুলে এসে বসা ভ্রমরের মতো তার মন। এসে বসে মোর মনে, আমি সব কিছুই ভুলে গেছি। গুনগুন গানে গুনগুন গানে ফুলে এসে বসা ভ্রমরের মতো তার মন। এসে বসে মোর মনে, আমি সব কিছুই ভুলে গেছি। গুনগুন গানে উত্তাল মন তোলপাড়, অনা সৃষ্টি চলেছে সেই থেকে। উত্তাল মন তোলপাড়, অনা সৃষ্টি চলেছে সেই থেকে। বুঝিনি তো ভুল হয়ে গেছে, ঝড়ে মেঘেতে মন রেখে। পিঞ্জর ভেঙে উড়বার নেশা এত হয়নি তো আগে, ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখি যেন ডাকে। চঞ্চল আনমনা যে তার ছোঁয়া লাগে, ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখি যেন জাগে। চঞ্চল আনমনা যে তার ছোঁয়া লাগে, চঞ্চল আনমনা যে তার ছোঁয়া লাগে, চঞ্চল আনমনা যে তার ছোঁয়া লাগে। बहु मनोरथ साजो अभिसारे पहलू सुनील बेस। काजर नयने सलाज बयाने कुसुमे सजानु के। सखी हम मोहन अभिसारे जाऊं, बोलो हम एतक सुख कहाँ पाऊं। যমুনার পার গহন আধার গগনে পবন মাঝে, পিয়া से था मोर वेदना कातर मोहे लागी बैठे आछे। सखी हम मोहन अभिसारे जाऊं, बोलो हम एतक सुख कहाँ पाऊं। सखी चिरा भागिनी हम बैठे एकाकिनी पोहानो रजनी तबु ना आइलो श्याम। सखी चिरा भागिनी हम कृष्ण कजल पिघल सजल नयन निरधारी। कठिन पथ वृथ मनोरथ विफल अभिसारी। सखी हम कबहु ना अभिसारे जाऊं, दुखला एतक सह नहीं पाऊं। वृथा मनोरथ साजो अभिसारी पहलू सुनील वेश। काजर नयन सलाज बयानी कुसुमे सजानु के। फिर आजू
I got broads in Atlanta. উফ, সারাদিন পুরো হেকটিক শিডিউল, আর পারছি না। সকাল থেকে 3টে অনলাইন ক্লাস পরপর হয়েই যাচ্ছে। উফ, আর পারছি না। চোখ, কান, মাথা সব ব্যথা করছে। এখন তো হাসি ম্যামের ক্লাস। যাই, ক্লাসটা চালিয়ে দিই, স্নানটা করে আসি। হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা আজ আমি একটু সিরিয়াসলি পড়াবো কারণ আগের কয়েকটা ক্লাসে খুব বেশি হাসি মজা হয়ে গেছে। তো আজ আমি একটু স্পিডে পড়াবো, সবাই মন দিয়ে শুনবি কেমন? হ্যাঁ ম্যাম, কোনো চিন্তা নেই, আপনি শুরু করুন। বাবা, ভূতের মুখে রাম নাম। আচ্ছা ঠিক আছে, শুরু করছি। আজকে তোদের বায়োডাইভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশনে যে ফ্ল্যাগশিপ স্পিসিস, কিস্টোন স্পিসিস আছে ওগুলো পড়াবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, বায়োডাইভার্সিটি বলতে জীবজগতে আমরা যেসব ডাইভার্সিটিগুলো দেখতে হায় রে, এসব কাজ ভিডিও অফ করে করতে হয়। A few moments later. আচ্ছা সুস্মিতা, হ্যাঁ ম্যাম, বলুন। ঘরের বাঁ দিকটা একটু ভালো করে ঝাড় দে, ওই জায়গাটা পরিষ্কার হয়নি। এ বাবা ম্যাম, আপনি সব ঢেকে নিয়েছেন। কোনো কাজই তো ঠিক মতো পারিস না, ঘরটাও ঝাড় দিতে পারিস না, পড়াও শুনিস না হতো ছাড়া। এই তোর সবাই ভিডিও অন করে বসতো, তোদের কাউকে কোনো বিশ্বাস নেই। এই কি, অনামিকা কোথায়? ও ভিডিও অন করছে না কেন? এবার হাতে হাড়ি আমি ভাঙবো। ম্যাম, ওনা মনে হয় স্নান করতে গেছে, কারণ ও বলছিল আপনার ক্লাসটাই ওর স্নান করার আদর্শ সময়। কত বড় সাহস! ঠিক আছে, ওকে স্নান করে আসতে দে, তারপর দেখাচ্ছি মজা। আচ্ছা শোন, ফ্ল্যাগশিপ স্পিসিস মানে কি? এটা হলো এমন একটা স্পিসিস যেটা কোনো ডিগ্রেডেড ইকোসিস্টেমের একটা আইকন হিসেবে কাজ করে। A few moments later. আর একবার বলবেন, কথাটা কেটে কেটে গেল। তাই নাকি? কথা শুনবি পরে, আগে ভিডিও অন কর। তো স্নান কেমন হলো? ভালো মতো সাবান শ্যাম্পু মেখে আরাম করে স্নান করেছিস তো? ম্যাম, আমি এটা করতে চাইনি, ইপসিতাই আমাকে আইডিয়াটা দিল। সেটাও আমি ভালো মতোই জানি, আমি তোদের চিনি না? কতদিন ক্লাস নিচ্ছি বলতো তোদের? এই ফ্ল্যাগশিপ স্পিসিস যেমন একটা আইকন, তেমনি ইপসিতাও ওর বদমাইশি মার্কা বুদ্ধি দিয়ে তোদের কাছে আইকন হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, প্রেরণা কোথায়? একটু এই মেয়েটাই একমাত্র মন দিয়ে পড়াশোনা, কিন্তু এই কি, তোর চোখ মুখের এরকম অবস্থা কেন? ম্যাম, আসলে আজকে সকাল থেকে পরপর 3টে অনলাইন ক্লাস চলছে, আবার বিকেলেও আছে, শেষ হতে হতে সেই সন্ধ্যে 7:30। এই দিনটা খুব কষ্ট হয়, চোখ আর মাথা পুরো ব্যথা হয়ে যায়। বোঝো, এটা তোরা আমাকে আগে বলবি তো নাকি? তোরা তোদের অসুবিধার কথা আমাকে জানালে আমি কি তোদের খেয়ে ফেলবো? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজ এই আধ ঘন্টাই থাক, কিন্তু পরের দিন 1 ঘন্টা এক্সট্রা ক্লাস নেব, ঠিক আছে? যা, আজ তাহলে ছুটি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, আর ন্যাকামো করতে হবে না। আর এই যে সুস্মিতা, ভালো করে ঘর ঝাড় দিয়ে যা। রাখলাম, বাই। আমিও তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যাই, অনেক বাসন জমে আছে, মাজতে হবে। Farewell. The little knock of mountain ground, the rocky corner in the lowest tier of the magnificent temple which doth bound one side of our whole valley with graderia, sweet garden orchid, eminently fair, the loveliest spot that man had ever found. Farewell, we leave thee to heaven's peaceful care, thee and the cottage with
dust surrounds. Our boat is safely anchored by the shore, and they will safely ride when we are gone. The flowering saps that dark our humble door will prosper through untent and alone. Fields, goods, and far off cattle we have none. These narrow bounds contain our private store of things earth makes, and sun doth shine upon. Here are they in our sight. We have no Sunshine and shower be with you, bud and bale. For 2 months now in vain we shall be short. We leave you here in solitude to dwell with these our latest gifts of tender thought. Thou, like the morning in thy saffron coat, bright gowan and marsh marigold, farewell. Whom from the borders of the lake we brought and placed together near our rocky well. We go for one to whom ye will be dear, and she will prize this bower, this Indian shade, our own contrivance, building without fear. A gentle maid, whose heart is lowly bred, whose pleasures are in wild fields gathered, with joyousness and with a thoughtful cheer, will come to you herself will wed, and love the blessed life that we lead here. Dear spot, which we have watched with tender heed, bringing the chosen plants and blossoms blown among the distant mountains, flower and weed, which thou hast taken to thee as thy own, making all the kindness registered and known. Thou for our sakes, though nature's child indeed, fair in thyself and beautiful alone, hast taken gifts which thou dost little need, and O most constant, yet most fickle, place. Thou hast thy wayward moods, as thou dost show, to them who look not daily on thy face, who being in love no bounds dost know, and sayest, when we forsake thee, let them go. Thou easy-hearted thing, with thy wild race of weeds and flowers, till we return be slow, and travel with the year at a soft pace. Help us to tell her tales of years gone by, and this sweet spring the best beloved and best. Joy will be flown in its mortality, something must stay to tell us of the rest. Here thronged with primroses the steep rock's breast glittered at evening like a starry sky, and in this bush a sparrow built a nest, of which I sang one song that will not die. O happy garden, whose seclusion deep hath been so friendly to industrious hours, and to soft slumbers that did gently steep our spirits, carrying them dreams of flowers, and wild notes warbled among leafy boughs. 2 burning months let summer overleap, and coming back with her who will be ours, into thy bosom we again shall creep. Thank you. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord,
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। Greeting all my teachers and my beloved friends. Today, I would like to share some of my feelings on this occasion of our farewell. I named my feelings as metamorphosis. We all know metamorphosis is a process a caterpillar undergoes as it becomes a butterfly. It is about evolution and transformation. It is about rebirth. Okay, so I Madhurima and I belong to this lovely family, the Zoology Honours Department of Netaji Nagar College for Women. Rather, I call it a happy and creative family of mine. Before coming to college, I was a caterpillar. This place helped me to unleash the power of my wings to form a full-fledged butterfly. The first time I met my Raut, that is Priyanka Raut, right from the start. I knew she was going to be a one-of-a-kind friend. It seems like yesterday when we joined our college. Earlier, I was scared as it was an unknown place. But gradually, this unknown place became so close to my heart. Our HOD, Shubholokhi ma'am, who is an amazing personality and very much close to my heart. My second mother, you may say. She helped us to transcend to a good and a noble person, like a butterfly transforms from a caterpillar. With her charisma and charm, she had always influenced us and motivated us to achieve the impossible. Under her caring and scolding nature, this family still has a homely nature. Other teachers like our DR ma'am inculcates in us the values and innovativeness and inspires us and cheering up always to transform us to a responsible person. Next, our DT ma'am, who inspires us and gives us certain moral lessons. They all made us tough and gentle to face the real world we are going to face. From the bottom of my heart, I want to thank all my teachers and my friends. From this metamorphosis has been a roller coaster journey and will cherish each and every memory throughout the life. Ah, my friends, they are such a type of friends who are always by my side at any situation. Either it be the worst or the best. They taught me what true friendship really means. I know, although we are at the end of the journey of metamorphosis, still these memories we had with each other will remain evergreen in my mind. That at the time of leaving each other is hurting so much that even scolding or beating can't hurt me to that extent. The special bonds that we share amongst each other are forever going to remain in my hearts. Nevertheless, the life's lesson we have learned from our respected teachers, that is from our SG ma'am, DT ma'am, DR ma'am, PC sir, SRC sir, SP sir and Arun sir. Wishing everyone best wishes and luck for the upcoming life. Would like to conclude by saying a quote. Beginnings are usually scary and endings are usually sad, but it's everything in between that makes it all worthy. Thank you. আচ্ছা, আমি এই ফেয়ারওয়েল ভিডিওটা, আমার মেসেজটা আই এম গিভিং থ্রু দিস ভিডিও
to the current 6th semester students, zoology honors students. It's unfortunate যে এটা আমরা বাস্তবে ফিজিক্যালি কোনো প্রোগ্রামই হচ্ছে না, সুতরাং দেবস্মিতা ম্যাম বললেন এটা ভার্চুয়ালি করার জন্য আর মেসেজটা ভিডিওটা রেকর্ড করে দেওয়ার জন্য। তাই জন্য আই এম গিভিং আ মেসেজ। আমি এই যে 3 বছর পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে, সেখানে কিছু পজিটিভ এবং খুব পজিটিভ কিছু পয়েন্টস আমি এই 6th সেমিস্টারের এখন যারা 6th সেমিস্টার, আমি এই ব্যাচটার মধ্যে অ্যাজ আ হোল এই ব্যাচটার মধ্যে আমি নোট করেছি। তো ফার্স্ট আমি যেটা বলবো যে এই ব্যাচের মধ্যে একটা টিম স্পিরিট আছে, এটা না ভবিষ্যতেও খুব কাজে লাগবে। এখন হয়তো সেপারেট হয়ে গিয়ে সবাই আলাদা আলাদা জায়গায় ভর্তি হবে, আলাদা কিছু করবে, কিন্তু তাও এই যে ট্রেনিংটা এই 3 বছরে সবাই সবার সঙ্গে একটু মিলেমিশে থাকা, কম্পেয়ার টু দ্য আদার ব্যাচেস আমি দেখেছি যে এই ব্যাচের টিম স্পিরিট, এই গ্রুপে একসঙ্গে থাকা, কোনো একটা ইনফরমেশন যদি দেওয়া হয় তাহলে সবার কাছে সেটা পৌঁছে যায়, তো এটা খুব পজিটিভ একটা পয়েন্ট। সেকেন্ডলি, এই ব্যাচটার জন্য আই ফিল প্রাউড যে পুরো থ্রু আউট দ্য 10 ইয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজিকে কিন্তু এরা রিপ্রেজেন্ট করেছে, সেটা কলেজের ফাংশন হোক, সেটা অন্য কলেজের কোনো কম্পিটিশন হোক, বা যে কোনো প্রোগ্রাম হোক, বা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল যে কোনো অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেশন ওয়াজ মানে ইউনিফর্ম। তারা পুরো 3 বছর ধরে এই 6th সেমিস্টারে সবাই নানান রকম প্রোগ্রামে, এনএসএস হোক, এইডস অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হোক, বা আলাদা আলাদা বিভিন্ন জায়গায় পার্টিসিপেশন এর জন্য আমাদের জুলজি ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ হেড আই ফিল প্রাউড যে হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেক সময় একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছিল। থার্ডলি আমি বলবো, একটা ব্যাচের যখন কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ আমরা বলি, একজন স্টুডেন্টকে আমরা বলি যে তুমি এই রেসপন্সিবিলিটিটা নাও, অনেক সময় হয়তো কেউ ফল্টার করে, কিন্তু এইবারে যে ছিল, আমি ইপসিতার কথা নিশ্চয়ই বলবো যে কিছু ভুল ত্রুটি মানুষের হয়, কিন্তু থ্রু আউট ও খুব সুন্দরভাবে এই যে কোঅর্ডিনেশন বিটুইন দ্য টিচার্স অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে যাদের যা প্রবলেম সেটাকে তুলে আনা, আবার আমাদের দিক থেকে কোনো কিছু বলার থাকলে সেটা সুন্দরভাবে প্রত্যেককে বলা, এই কাজটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ইপসিতা করেছে। সুতরাং আর ফোর্থলি যেটা হচ্ছে যে এই ব্যাচটা রেসপন্সিবল অ্যান্ড রেসপন্সিভ বোথ, কারণ প্যান্ডেমিকের সময় তো আমরা প্রত্যেকে একটা ঘরের মধ্যে থেকে সবটা বুঝতে হয় যে কীরকম কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা অনেক সময় পসিবল হয় না, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা রেসপন্স যেটা কি হবে এরকম, এই প্রত্যেকটা জিনিস এই ছোট ছোট রেসপন্স থেকে তখন আমাদের মনে হয় আচ্ছা ও তো আছে, এই কোয়েশ্চেনটা করলো, এটাও জিজ্ঞেস করলো, এই যে রেসপন্সিভ একটা বিহেভিয়ার, এটা খুব ভালো এই ব্যাচে। অ্যালং উইথ দ্যাট রেসপন্সিবল, এটা আগেও আমি দেখেছি কোনো কাজ দিলে, অ্যাসাইন করলে এই ব্যাচের প্রত্যেককে তাদের নিজের সাধ্যমতো কিন্তু দে ট্রাই টু বি রেসপন্সিবল, এবং এই এতগুলো ভালো অ্যাসপেক্টের জন্যে কিন্তু এই ব্যাচটা স্পেশালি আজকে আমরা কিন্তু অন্যান্য এর আগে সেভাবে ফেয়ারওয়েল হয়নি, কিন্তু এটা ঠিকই আমাদের সব টিচারের মনে হয়েছে যে ওরা যখন তাদের যে রোলটা দে হ্যাভ প্লেড সো ওয়েল, সো উই ডেফিনেটলি শুড অ্যাপ্রিসিয়েট, এবং দ্যাটস হাউ থ্রু অল দিস বিহেভিয়ার ইউ পিপল হ্যাভ আর্নড লট অফ ট্রাস্ট অ্যান্ড লাভ। আমি ফিউচারের জন্য প্রত্যেককে আই এম গিভিং মাই ব্লেসিংস, মাই বেস্ট উইশেস, প্রত্যেকে খুব ভালো যাতে অ্যাটলিস্ট 5 years ফ্রম নাও টেক টাইম, কারণ এখন আশেপাশের আমি আগেও বলেছি যে সিচুয়েশনটা যাচ্ছে, দের ইজ আ ডিপ ইন দ্য এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড আদার থিংস, কিন্তু টেক ইউর টাইম, ডোন্ট হ্যাভ টু প্যানিক, কিন্তু একটা লেগে থাকার প্রবণতা এইটা যেন ছেড়ে
কখনোই দেবে না। যেই ফিল্ডে এস্টাবলিশড হতে চায় সেই ফিল্ডে খুব ভালোভাবে যদি এস্টাবলিশড হয়, সেই 5 ইয়ার্স 6 ইয়ার্স ফ্রম নাও, মানে এত ভালো লাগবে সেটা বলে বোঝানো যাবে না যে ও আচ্ছা ওই ব্যাচের 6 সেমের স্টুডেন্টস এত আজকে ভালো করেছে। সো মানে আমার খুবই ইমোশনাল লাগছে যে যখনই একটা ব্যাচ 3 বছর পর চলে যায় এবং যারা এতটা নিবিড়ভাবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, তো আই ফিল ভেরি ইমোশনাল টুডে। আমি আর এক্সট্রা কিছু বলবো না, কিন্তু উইথ দ্যাট নোট আমি এখন যারা সেমিস্টার 4 এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে তাদেরকে এই বার্তাটা দিতে চাইবো যে তোমরাও কিন্তু কোথাও গিয়ে এই যে জায়গাগুলো আমি পয়েন্ট আউট করলাম, এটা গিয়ে কিন্তু এই ব্যাচে মিসিং আছে। সুতরাং এমন তো নয় যে তোমরা কখনো ফিজিক্যালি কলেজে আসোনি বা ইউ পিপল ডোন্ট নো আস। যেমন সেমিস্টার 2কে আমি খুব বেশি দোষ দিতে পারি না, কারণ তারা তো আমাদেরকেও পার্সোনালি চেনে না, কখনো কলেজে আসেনি ফিজিক্যালি, তাই অ্যাটাচমেন্ট বা বন্ডিংটা সেভাবে হবে সেটা হয়তো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ফর সেম 4 তোমরা অফিসিয়ালি কিন্তু জুলাই মাস থেকে ইউ আর দ্য সিনিয়র মোস্ট, এটা ভেবে ফেলতে হবে। তো কেন মানে ইউ শুড হ্যাভ সেন্স অফ বিলঙ্গিং, ইউ শুড হ্যাভ দ্যাট অ্যাটাচমেন্ট ফর দ্য ডিপার্টমেন্ট। কী করে হবে, কী করে এটা বাড়ানো যাবে, ইউ পিপল অলসো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করো, কিভাবে করবে মানে সেটা ডিসকাস করো। তো উইথ দ্যাট আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, আর লম্বা করলে এবার তাহলে দেবস্মিতা কেটেই দেবে। অল দ্য বেস্ট টু অল অফ ইউ, খুব ভালো থাকবে প্রত্যেকে। আর ডু নট লুজ কানেকশন উইথ দ্য ডিপার্টমেন্ট। আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা ছিল সেখান থেকে কেউ চলে যাবে না, আর গুগল ক্লাসরুম থেকেও চলে যাবে না। তার কারণ হচ্ছে তোমরা চলে যাওয়ার পরেও আমাকে মানে ধরো এখন এইবারে আমরা 2019-এর যে রিপোর্টটা সেটা রেডি করলাম, তো অনেক সময় ঘটনা তো আমিও ভুলে যাব, আদার ম্যাডাম তারাও ভুলে যাবে, কিন্তু তখন আমাদের দরকার লাগবে যে এই ইভেন্টটা কী হচ্ছিল, এটা হয়েছিল, কোনো ডিটেলস বা অন্য কোনো আমাদের কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার থাকতে পারে। সো আই রিকোয়েস্ট ডু নট লিভ দ্য গ্রুপ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজির এইচওডি আমাকে বলছিলেন যে 6 সেমিস্টার স্টুডেন্টদের একটা ফেয়ারওয়েলের ব্যাপারে আমাকে মিনিট 3 কিছু বলতে, কিন্তু 3 বছরের ঘটনা 3 মিনিটে কি বলবো। যাই হোক, তবু এইচওডির বক্তব্যকে শিরোধার্য করে বলার চেষ্টা করছি। বিষয়টা হলো ফেয়ারওয়েল বলতে আমার একটা কথাই মনে পড়ে। স্কুল জীবনে একটা কবিতা পড়েছিলাম, বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যা মঠতলে, চলে যায় তারা কলরবে। যে তখন পড়েছি, মানে কি বুঝেছি, পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু এর যথার্থ হৃদয় দিয়ে বোঝা, মন থেকে বোঝা, আবেগ দিয়ে বোঝা, সেটা বুঝেছি নিজের পুঁথিগত বা ইউনিভার্সিটিগত, স্কুলগত, কলেজগত পড়াশোনা শেষ করে যখন বৃহত্তর কর্মজীবনে, সংসার জীবনে প্রবেশ করেছি, যখন প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে কলেজের স্মৃতি মনে পড়েছে, স্কুলের স্মৃতি মনে পড়েছে না পরে, তখন বুকের ভিতর যে কীরকম একটা যন্ত্রণা, কীরকম একটা আবেগ আসে, সেটা আমি এখন তোমরা বুঝবে না। যাই হোক, তোমরা 6 সেমিস্টারের মেয়েরা চলে যাচ্ছ, কলেজ থেকে চলে যাচ্ছ, তোমাদের সাথে আমাদের এই লকডাউনের কারণে জীবনের মানুষের অনেকের অনেক কিছু যেমন মিস করেছে, আবার অনেক কিছু নতুনভাবে সংযোজন হয়েছে। যেমন আজকে তোমাদের ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানও আমাকে অনলাইনে বলতে হচ্ছে। এটাও তো একটা নতুনত্ব প্রাপ্তি আমার জীবনে, যেটা কোনোদিন ভাবিনি। আর এই লকডাউন কারণে তোমাদের সাথে যোগাযোগটা দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তোমরাও কলেজে আসা বন্ধ, কলেজের যে একটা আনন্দ, একটা অনুভব, পরস্পরের পাশাপাশি স্পর্শে থেকে এই যে তোমাদের বন্ধুত্ব,
এর থেকে খাওয়া নিয়ে, ওর থেকে ল্যাবের মধ্যে আড্ডা বা ল্যাবে কাজ করা বা থিওরি রুমে বসা, এই যে অনুভবগুলো, এগুলো তোমরা অনেক কিছু বঞ্চিত হয়েছো। সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়েছো আরও বেশি, যেটা বলবো, যে জুলজি ডিপার্টমেন্টের যে বৈশিষ্ট্য, একটা এক্সকারশন, এই যে মনোটনাস পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে এক্সকারশন, যখন একটা বহির্মুখী কাজের মধ্যে টিচাররা এবং স্টুডেন্টদের টাচটা আরও বেশি আসে, কাছে আসে, 24 ঘন্টা 24x3 বা 24x5, 24 টানা একসাথে থাকার মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কটা আরও গভীর হয়। কিন্তু এইবারই তোমরা সেটা মিস করলে। এটা তোমাদেরও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য। মানে তোমরাও আমাদের সাথে সেই যে ইন্টারাকশানটা ঠিক মতো হলো না। হয়তো ভবিষ্যতে অন্য জায়গায় ঘুরবে সারা পৃথিবী, কিন্তু এক্সকারশনের মজাটা, এক্সকারশনের অনুভবটা, এটা জীবনের শেষ দিন থেকে যায়। আমিও যেমন আমার কলেজে যখন এক্সকারশন করেছি, তখন 74 সাল, 74, আজ হচ্ছে 2021, আমি ভুলিনি, প্রতিটা স্টেপ ভুলে আছি। টিচারদের সাথে কি করেছি, টিচাররা আমাদের সাথে কি করেছে, কি সম্পর্ক ছিল, তারপর আমাদের বন্ধুবান্ধব বা সিনিয়র দাদারাও তাদের কিভাবে পেছনে লেগেছি, তারাও বা আমাদের সাথে কিভাবে রস অনুভব করেছে। এই যে স্মৃতিগুলি কোনো দিন ভোলার নয়। যাই হোক, ফেয়ারওয়েল বলতে আমি এই আক্ষরিক অর্থে ফেয়ারওয়েল জিনিসটার খুব বিরোধী। এই টার্মটার ফেয়ারওয়েল কিসের? বিদায়, শুভ বিদায়। কিসের শুভ বিদায়? কাকে শুভ বিদায়? বিদায় আবার কিসের? মায়ের থেকে যখন সন্তান জন্ম হয়, তার নাড়িটা কেটে সেটা কি তার বিদায় হয়, না সেটা তার আরও নতুন করে একটা নতুন সৃষ্টি হয়? তাই তোমরা আমাদের বিদায় নয়, তোমরা হচ্ছে আমাদের অন্তরের মধ্যে, তোমরা হচ্ছে সৃষ্টি। তোমরা জীবনের বৃহত্তর জায়গায় যাবে, বিভিন্ন জায়গায় যাবে। তাই আজকে তোমাদের বলবো যে ফেয়ারওয়েল নয়, তোমাদের আমি অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তোমরা সব একটা পরবর্তী জীবনে, আরও বৃহত্তর জীবনে যাবে। তোমরা বীরাঙ্গনা তৈরি হবে। তোমরা কি সমাজ জীবনে, কি পড়াশোনার জীবনে, এডুকেশনের জীবনে, সাংসারিক জীবনে বাস্তবের সাথে নিজেদের সুন্দরভাবে তুলে ধরবে, আরও বড় হবে, নিজেদের এস্টাবলিশ করবে, নিজেদের সমৃদ্ধ করবে। সমাজের প্রয়োজন তোমাদের বুঝবে, তোমরা সমাজের প্রয়োজনে একটা ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। শুধু বাপ মার জন্য নয় বা পরিবারের জন্য নয়, সমাজের জন্য তোমাদের কি কাজ, কি করতে হবে, তখন তোমরা নিজেরাই বুঝে যাবে। আর আমরা দূর থেকে এটা, আমি থাকি বা না থাকি, আমরা দেখবো, বুঝবো বা বুঝবো, এই তো এই শুভলক্ষ্মী, তোমাদের শুভলক্ষ্মী ম্যামই ভাববে, এই তো এই মেয়েগুলো আমার ডিপার্টমেন্টের ওন ব্যাচের মেয়ে ছিল। তো আনন্দে তার বুকটা ভরে যাবে, এটা স্বাভাবিক। আমি থাকলে আমারও ভরবে। আজকে আমার 65 বছর, আর কদিন। যাই হোক, আমি চাই তোমাদের, আমি ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি না, আমার মন থেকে তোমাদের আমি বীরের সম্বর্ধনা যাচ্ছি। তোমরা একটা বীরাঙ্গনা হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করো এবং তোমরা নিজেদের যথার্থ উন্নত করো এবং সমাজের একটা উপকারী মানুষ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করো। মানুষ যেন তোমাদের অনুভব করে, এটুকুই বলছি। আর কি বলবো, 5 মিনিট 47 সেকেন্ড হয়ে গেছে, রাখি, ম্যাডাম আবার খেপে যাবে। Hello dear students, first of all I congratulate you all for reaching this stage of your career, and I must tell you that since you are the first batch of my teaching career, you will always be special for me. It is sad that this pandemic has prevented us from having a closer interaction, but still, amidst all these problems, you as a batch have always been very, very interactive, very reciprocative, and you have communicated and made best efforts to communicate as much as possible in these virtual platforms. And that's why I thank you all, and I really, really like your spirit. And as a teacher, it's my duty to advise you for your journey ahead. And I must tell you that the journey ahead is really difficult and challenging. And that is why it's my advice that you should definitely choose a career that you are passionate about, because I think that is the only thing that makes these challenges fade away and makes you really determined to work towards that goal. And that is why my suggestion to you all is to think
think seriously about where you would see yourself 5 years from now. Where do you see yourself 5 years from now? And for that, and to answer this question in a proper way, I think you must first know what are the career options available for you and what are the pros and cons of each career options, and depending on your liking, on your personality, which career option suits best for you. And I'm sure if you have doubts, if there's any suggestion that you want from your teachers, I'll be happy to help. All your other teachers will be happy to help. But yes, we would be more happy when we see you achieve your goals and when we see you really happy and established in the career paths that you have chosen. So the time has come to bid you farewell, but you will always remain close and we will be in touch through various social networking platforms and everything. And I'm there on Facebook. We can be in touch, and yeah, you have my number. You can call me whenever you want, and whatever help you need or any other thing, if you just want to chat or anything, whatever makes, I'm your teacher and I'm always available for you. That's it. Okay, so farewell to you all, and good luck for your future. Bye. A Farewell by Lord Alfred Tennyson. Flow down, cold rivulet to the sea, thy tribute wave deliver. No more by thee my steps shall be, forever and forever. Flow, softly flow, by lawn and lea, a rivulet then a river. Now where by thee my steps shall be, forever and forever. But here will shy thin elder tree, and here thin aspen shaver, and here by thee will hum the bee, forever and forever. 1,000 sun will stream on thee, 1,000 moons will coolse, but not by thee my steps shall be, forever and forever. Hello again. 3 years ago, we have welcomed a few just higher secondary passed out confused faces in our zoology department. Time flies. Beside all other schedules, we become more known to each other day by day. You serially gave us good results. But you know what I actually like in most among you all? Cheerfulness. Showing up your talent without any hesitation. Took part gracefully at any event. And I never forgot your arrangements on Teachers' Day. Each and every small moment we shared together, I wish those memories will be more helpful to give you courage to win any of the competition that life will throw on your pathway. Never be sad. Fight back to achieve your dream. I always trying to motivate you in my class. Just believe, I am the best. Keep smiling and keep in touch. We're gonna miss you. So much love. Thank you.
last but not the least, I am very much thankful to all the faculty members of our department, including Mr. Arun Kumar Chakraborty, for giving us their valuable time. I also thankful to all the teaching and non-teaching faculties and administrative faculties of this institution who never compromise for betterment of our students. I also thankful to all our participants. যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাঁচ আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপ কথা নাচ কানাচ আঙুলের কোলে জলে জোনাকি জলে হারিয়েছি কান শোনাকি জানলায় গল্পেরা কথা মেঘ যাও মেঘ চোখে রেখো এ আবেগ যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাজ আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপ কথা নাচ কানাচ যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাঁচ আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপ কথা নাচ কানাচ আঙুলের কোলে জলে জোনাকি জলে হারিয়েছি কান শোনাকি জানলায় গল্পেরা কথা মেঘ যাও মেঘ চোখে রেখো এ আবেগ যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাঁচ